मैं अब पूरी तरह से वैरागी बन चुका हूं। अब मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं रहा। अपने प्रियजनों से, स्नेही मित्रों से, माता पिता से दूर जाने के लिए मेरा मन मक्कम हो चुका है। तो फिर किस बात का भय मुझे सताए जा रहा है? मोक्षित, जिसे तुम भय कह रहे हो वो भय नहीं, केवल चिंता है। ये स्वाभाविक है। कोई भी पुत्र अपने माता पिता की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, पर तुम उन आंसुओं का कारण बनने जा रहे हो। बस इसी बात से तुम्हारा मन व्यथित है और तुम चिंतित हो। सत्य वचन। मोक्षित, हर बार अश्रु को दोषी ठहराना भी ठीक नहीं। हो सकता है तुम्हारे निर्णय से, तुम्हारी बातों से तुम्हारे माता पिता की आंखों में आनंद अश्रु आ जाए। हो सकता है कि वो आनंदित हो जाए, हर्ष विभोर हो जाए, उल्लासित हो जाए। और अगर दुखी हो भी गए तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो संसार का नियम है। एक वैरागी और रागी में यही तो फर्क होता है। दुनिया के हर एक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति अविहद प्रेम होता है। उनसे यह मोह छूटना असंभव है। वे दुखी होंगे, पर मन ही मन तुम्हारे निर्णय से गर्वान्वित भी होंगे। बात सिर्फ उनकी दुखी होने की नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मॉम डैड ने मुझे अनुमति नहीं दी तो फिर मैं क्या करूंगा? महाराज शिव कुमार, मुझे पता है कि आपको भी आपके माता पिता ने कई वर्षों तक अनुमति नहीं दी थी, इसलिए आपने आपके घर में ही रहकर चारित्र धर्म का पालन किया। पर आप भाग्यशाली थे कि आपको धर्मेश जैसे निस्वार्थ त्यागी मित्र की सहायता मिली। आज की तारीख में ऐसा मित्र मिलना अशक्य है। पर मैं ये सोच रहा हूं कि क्या आपकी ही तरह घर में रहकर धर्म का पालन करना मुझसे शक्य होगा? मोक्षित, तुम बहुत विचार कर रहे हो। इतना विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर घर वाले अनुमति नहीं दे रहे हैं तो उनसे इसका कारण पूछ लेना और उसका समाधान करने के लिए तैयार रहना। तुम्हें हर हालात में उन्हें यह सिद्ध करके बताना होगा कि तुम्हारा मन अब इन वैश्विक चीजों से विरक्त हो चुका है। तुम अब पूर्णतः वैरागी बन चुके हो। तुम्हें याद है ना, मैंने अपने 8 रानियों के टेढ़े मेढ़े प्रश्नों के कितने संयम के साथ अलग अलग दृष्टांत देकर उत्तर दिए थे। हाँ, याद है। और यह भी याद होगा कि मैंने भी बहुत सवाल किए थे। क्यों गुरुजी? याद है प्रभाव भाई, बहुत अच्छी तरीके से याद है। बस फिर हो गया काम। तुम्हारी समस्या का समाधान हो चुका है। अब तुम्हें और देर नहीं करनी चाहिए मोक्षित। ये क्या, मुझे लगा तुम मेरी तरह निडर हो, जो मन में आए वो कर देते हो, पर तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो मित्र। चलो चलते हैं, चलकर पिताश्री से बात करते हैं। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं लिखकर भेजूंगा अपने मन की बात। ठीक है, यही सही। पर अब और देर नहीं। यही वक्त है पुरुषार्थ करने का। तुम बस लिखना शुरू कर दो। ये क्या कर रहे हो? टाइप कर रहा हूं। टाइप करके व्हाट्सएप कर दूंगा। मतलब? टाइप करना मतलब लिखना, और भेजना मतलब व्हाट्सएप करना। याद रखना है ना? हाँ, नहीं मतलब हाँ वही। हाँ मतलब नहीं, नहीं मतलब वही। गुरुजी, क्या आपको नहीं लगता इस समय की मनुष्य प्रजाति कुछ ज्यादा ही विचित्र है? विचित्र नहीं, महाविचित्र। गुरुजी, अपने समय में भी वास्केप जैसा तंत्र होता तो पत्र व्यवहार कितना सहज होता, नहीं? पहला व्हाट्सएप बोलता सीख, પછી તંત્રનો વિચાર કરજે।
कौन हो तुम? अरे तुम तो डर गए, मुझे नहीं पहचाना? नहीं, कौन हो तुम और यहां पे क्या कर रहे हो? मैं भवदेव। भवदेव? हाँ। वही भवदेव जो बुक में है? बुक मतलब? पुस्तक, चौपड़ी। अच्छा, हाँ मैं वहीं से हूं। पर तुम बुक से बाहर आए कैसे? संभव है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा ही सोच रहे हो, इसीलिए। मैं मैं नहीं सोच रहा हूं आपके बारे में। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूं। नहीं, शायद, मतलब हाँ, मैं सोच रहा हूं आपके बारे में। यार कमाल हो आप। आपको पता था कि आपके भाई ने आपके साथ छल कपट किया है, फिर भी चुपचाप आपने सब कुछ सहन कर लिया। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई करता नहीं, पर हमें वैसे ही संस्कार दिए गए हैं। बड़ों का आदर, छोटों से प्यार। बड़े हमें जो भी आज्ञा करते, हम उसका बड़े निष्ठापूर्वक पालन करते थे। हमारे समय में सभी आज्ञाकारी होते थे। सच्ची? सभी आज्ञाकारी होते थे? क्यों, तुम नहीं हो? नहीं, हम लोग भी है आज्ञाकारी, पर आपके जितना नहीं है। आप लोग तो कुछ ज्यादा ही। अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो हम ना बोल देते हैं। और सबसे मेन, टाइम भी तो होना चाहिए ना। अगर टाइम ही नहीं हुआ तो आज्ञा का क्या आचार डालेंगे? हमें ना फ्रीडम पसंद है। फ्रीडम मतलब? मतलब आजादी, स्वतंत्रता। अच्छा, बड़े ही भाग्यशाली हो तुम तो। भाग्यशाली? यू मीन लकी? या वी आर वेरी लकी। भाग्यशाली, व्हाट अ वर्ड। लकी मतलब? वही, भाग्यशाली। पर तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हम ऐसे भारी भरकम शब्द यूज नहीं करते। आज्ञाकारी, भाग्यशाली। अभी यूज बोले तो वापरते नहीं है ना। ये बीच में कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो तुम? इंग्लिश, अंग्रेजी। इंग्लिश या अंग्रेजी? दोनों सेम टू सेम। सेम? अबे सेम ने हिंदी में શું કહેવાય? અરે સેમ હોય ને, એક જેવું। એટલે યાર અહીંયા હૈયે છે પણ હોટે નથી આવતું। આ હાથ, આ એક હાથ બીજો હાથ સેમ ટુ સેમ। આ એક આંખ બીજી આંખ સેમ ટુ સેમ। અરે યાર તમે બોલવાનો ભાવાર્થ સમજો ને, શબ્દની પાછળ કેમ પડી ગયા છો? મને લાગે છે કદાચ તું સામ્યતા વિશે બોલે છે। કરેક્ટ, સામ્યતા, પણ હજી થોડો નજીકનો વર્ડ। समान? समान, थैंक गॉड। समान, इंग्लिश अंग्रेजी एक समान। समझी क्या भावदेव? जी हाँ। પણ હિન્દી ભાષાને હિન્દી કહે છે, ગુજરાતી ભાષાને ગુજરાતી, તો ઇંગ્લિશને અંગ્રેજી કેમ? વોટ અ ક્વેશ્ચન। આ વિશે તો મેં પણ ક્યારે નથી વિચાર્યું। સો ઇન્ટેલિજન્ટ આ। એ પણ એક સેકન્ડ, તમે છો કોણ? હું જંબુ કુમાર। જંબુ કુમાર, ઓલા આઠ રાણી વાળા। આશીર્વાદ આપો, આશીર્વાદ આપો। આશીર્વાદ? એક સેકન્ડ, પણ હું તમારી એક વાતથી કન્વિન્સ નથી। હા, એટલે? એટલે સહમત। સહમત? क्या बात है मोक्षित, सहमत? હું તમારી એક વાતથી સહમત નથી। કઈ વાત? તમારા કારણે તમારી આઠ રાણીઓએ દીક્ષા લીધી, પછી એમના મમ્મી પપ્પાએ દીક્ષા લીધી, પછી તમારા મમ્મી પપ્પાએ દીક્ષા લીધી, પછી ઓલો ચોર ડાકુ એટલે કે પ્રભવે દીક્ષા લીધી, અને પછી આખું ગામ એટલે કે ઇન ટોટલ 400 લોકોએ દીક્ષા લીધી। આવું બની શકે ખરું? જો સાચો ભાવ હોય તો બધું શક્ય છે। ભાવ કોઈ એક વ્યક્તિમાં પણ આવી શકે અથવા અનેક વ્યક્તિમાં પણ। એ આપણા હાથમાં નથી। આઈ ડોન્ટ થિંક સો। એ પણ તમે બધા અહીંયા આવ્યા કેવી રીતે? તમારું એ વેકેશન ચાલુ છે? હવે વેકેશન શબ્દનો અર્થ નહીં પૂછતા પ્લીઝ। તે મને યાદ કર્યો છે એટલે। कमाल है, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, मैं आपको याद कर रहा हूं। मैं ये क्या कर रहा हूं? શાંત શાંત। પ્લીઝ તમે ઓલી બાજુ જો, મારે ચેન્જ કરવું છે, એટલે કપડાં બદલવા છે।
મોક્ષિત, મોક્ષિત, બેટા જલ્દી કર, નાસ્તો રેડી છે, ઠંડો થઈ જશે. આવું મમ્મી. આવો નાસ્તો કરીએ, હું આ બુક મૂકી આવું. હવે આ કોણ છે? પ્રભાવ. ના પણ સાવ આવા એટલે એકદમ સુપર હીરો જેવા લાગે છે. મને હતું જ કે ગુરુજી અહીંયા છે તો શિષ્ય પણ આવશે જ. આવો આવો આવો. મોક્ષિત, આવો મમ્મી. તમે છે ને એકચ્યુઅલી મારી સાથે નહીં આવતા. મારી મમ્મી બિચારી ડરી જશે. એક તો કેવો ગેટઅપ છે તમારો, ફેન્સી ડ્રેસ કોમ્પિટિશન જેવું લાગે છે. તમે એક કામ કરો, તમે લોકો અહીંયા જ રહો, હું બ્રેકફાસ્ટ કરીને અંદર આવું છું. ઓકે? શાંત મોક્ષિત, શાંત. ઓકે. એ ડોબી, સવારના શું ટીવી જોઈ? ચલ કામ કર. જાને યાર, હેરાન નહીં કર. મમ્મી, મમ્મી આને કે તો રિમોટ આપે, મારે મૂવી જોવી છે. નહીં આપું, જા. મમ્મી, મોક્ષિત જોવા દે ને ટીવી, શું કામ હેરાન કરે છે? ચાલ તું નાસ્તો કરી લે, આપ એને રિમોટ. રિમોટ જોઈએ છે? રિમોટ જોઈએ છે? આ લે, જા. જાને વાંદરા. એ બા, મારી માટે અડદિયો બનાવ્યો કે નહીં? બે હા હા બેટા, મેં તારા માટે જ તો ખાસ બનાવ્યા છે. ઊભો રે, હું લઈ આવું. હા બા, હું આપું છું એને, તમે બેસી જાઓ. ઠીક છે. મમ્મી, મારી બટેટાની વેફર પણ લેતી આવજે ને. દેરાસર જઈ આવ્યા બા? હા બેટા, જઈ આવી. ઓહો હો, મગ અને ખાખરા ઘણા દિવસો પછી. એવું બોલે છે જાણે ઘરનું જમવાનું તને બહુ ભાવે છે. બહારનું ખાવાથી ફુરસત મળે છે ક્યારે? હો, હું અને બહારનું ખાવું ક્યારે બા? ના હો બેટા, ક્યારેય નહીં. તો કે મમ્મીને. હવે તમારા નાટક બંધ કરો ને ખાવા પર ધ્યાન આપો. ને મોક્ષિત, મોટા પપ્પા આવ્યા છે મુંબઈથી. અરે વાહ, ક્યારે? થોડી વાર પહેલા જ આવ્યા છે, ફ્રેશ થવા ગયા છે. અરે પપ્પા ક્યાં છે? પપ્પા ગાડી લેવા ગયા છે, સર્વિસિંગમાં આપી હતી ને. મમ્મી, તને ખબર છે હું એક બુક વાંચું છું, સમર આદિત્ય. તું પણ વાંચ, તને ગમશે. અચ્છા, શું છે એમાં? કર્મ સિદ્ધાંત પર છે. તું ક્યારથી આવી બુકો વાંચવા લાગ્યો? અરે સાહેબજીએ મને કીધું હતું ને એટલે વાંચતો હતો. પેલા મને પણ થયું કે બહુ બોરિંગ બુક હશે, પણ શું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, શું એક એક કેરેક્ટર છે એમાં. એ મમ્મી, મેગી પણ બનાવ ને. લો, શરૂ થઈ ગયું આ લોકોનું. યાર, મેગી વગર ઇનકમ્પ્લીટ લાગે. મમ્મી, મારા માટે પણ. આવો, તમે બંને જાઓ રસોડામાં. આટલો સરસ નાસ્તો બનાવ્યો છે ને તમને લોકોને મેગી ખાવી છે. અરે પણ મેં તો નાસ્તો કરી લીધો છે. અને હા, હું પણ ક્યાં ના પાડું છું, આ તો ખાઉં જ છું ને મમ્મી. જે કરવું એ કરો ને જે ખાવું એ ખાઓ. મહારાજ સાહેબને ખબર છે તો આવું બધું ખાય છે? હા, એમને ખબર છે. એમણે જ મને કીધું કે તને જે કરવું એ કર, કોઈ પાબંદી નથી. જોર જબરદસ્તીથી ના ધર્મ થાય ના પ્રભુ ભક્તિ. પ્રભુ ભક્તિ? અરે, તમે અહીંયા શું કરો છો? મેં તમને ના પાડી હતી ને કે બહાર નહીં આવતા. નહીં, પણ તમે થોડી મારી વાત સાંભળશો. તમે તો પ્રભાવ છો, તમારા જે મનમાં આવશે એ કરશો, નહીં? હા, તારા જેવો જિદ્દી, ચંચલ, બુદ્ધિશાળી. બુદ્ધિશાળી નહીં? હા, કેમ? જો તમે સ્માર્ટ હોત ને તો ક્યારે ઘર છોડીને જાત જ નહીં. અરે, પપ્પાના રોંગ ડિસિઝનના કારણે કોઈ ઘર છોડીને જાય ખરો? પપ્પાના રોંગ ડિસિઝન એટલે બાપાનો ખોટો નિર્ણય. એટલે પિતાશ્રીનો ખોટો નિર્ણય. અરે જલ્દી ખાઓ, શું વિચારે છે? હા હા મમ્મી, હું ખાઉં છું આરામથી. ખોટો નિર્ણય ન હતો. સૂઝબૂછથી કપટ કરીને નાના ભાઈનો રાજ્ય અભિષેક કરવામાં આવ્યો હતો. સિંહાસન માટે હું લાયક નથી એવી ધારણા હતી મારા પિતાશ્રીની. હા, પણ તો એની માટે કોઈ ઘર છોડીને જાય ખરો? નાના ભાઈ સાથે કઈ સેટલમેન્ટ કરી લેવું તું ને. સેટલમેન્ટ એટલે કમ્પન્સેટ. એટલે હવે એને શુદ્ધ હિન્દીમાં તોડ પાણી કહેવાય. તોડ પાણી? એની મને જાણકારી નથી, કદાચ ગુરુજીને હશે. ઓ ગુરુજી, ત્યાં શું કરો છો? સરસ મજાનું નૃત્ય સંગીત ચાલતું હતું. બેંગ બેંગ. એ બેંગ બેંગ એટલે? ગુરુજી, તમને શોભે છે આ બધું? આવા ગીતો સાંભળો છો? એ તો તારા ઘરે ચાલુ છે ગીત,
તમે લોકો સાંભળો છો. અમને અમારા મન અને સંવેદના પર નિયંત્રણ છે, પણ તમે લોકો આમાં વહેતા જ જાઓ છો. બંધ કરો આ બધું. આવું શોભે તમને? એ તું શું જોઈ છે સવાર સવારમાં? બંધ કરા. તું તારું કામ કરને વાયડા. મને નગીલાની બહુ યાદ આવે છે. નગીલા, મને માફ કરજે. મેં તને બહુ કષ્ટ આપ્યું છે. આ શું ચાલુ છે મારા ઘરમાં? આ શું ચાલુ છે મારા ઘરમાં? ઘરમાં નહીં, મગજમાં. મગજમાં? શું વિચારે છે ક્યારનો? ખાવામાં ધ્યાન આપને. ગુરુજી, એક જટિલ પ્રશ્ન છે. પૂછો. તોડ પાણી એટલે? તોડ પાણી શબ્દ તો હિન્દી ગુજરાતી જેવો જ છે, પણ તોડ અને પાણીનો જોડ કેવી રીતે થયો હશે? આ તો ખરેખર જટિલ પ્રશ્ન છે. આપણે એને વિશે અવશ્ય ચિંતન કરશું. આલે તારી મેગી. અરે વાહ, થેન્ક યુ મમ્મી. ઓ મેડમ, તમે પણ આવો. હા ચલો ચલો ચલો. આહાહા, મેગી. આને મેગી કહેવાય? હા, મસ્ત છે ને, વળાંક વળાંક જેવું. વળાંક એટલે? એ જ મેગી. અમારા જમાનામાં મેગીને વળાંક કહેતા હતા. સાચે? આપણા સમયમાં આ બધું હતું? મેં ક્યારે ખાધું નથી આ વળાંક વળાંક. ચૂપ બેસો. અમુક શબ્દો સમજી લેવાના, નહીં તો આવા ઘણા જટિલ પ્રશ્નો આપણી સામે ઊભા રહેશે. વળાંકનો અર્થ ખબર છે તમને? હં? તમે સમજાવી શકશો એને? ના. તો પછી આપણામાંથી હવે કોઈ કંઈ કહેશે નહીં. માત્ર સાંભળવાનું કામ કરશું આપણે. તમે કેમ ચૂપ થઈ ગયા? કેમ કઈ કોઈ બોલતું નથી? કંઈક તો બોલો. કાંઈ નહીં, બોલવાની ઈચ્છા નથી. મન વિરક્ત થયું છે. અરે વિરક્ત એટલે? જો, બોલો હવે, આપો ઉત્તર. વિરક્ત એટલે વિરક્ત. હા એ જ. એટલે શું? સમજાવો. ખબર પડી? ના, નહીં સમજાયું. ગુરુજી, હું નહીં કહું. મેં કીધું હતું આવા જટિલ પ્રશ્નો આવશે. બહુદેવ, તમે સમજાવો એને. એ છોડો, હું સિલ્કીને જ પૂછું છું. એ સિલ્કી, વિરક્ત એટલે શું? વિરક્ત જો રક્ત એટલે બ્લડ અને વિરક્ત એટલે વિધાઉટ બ્લડ. વિરક્ત એટલે ખાલી મન, એટલે ખાલી વાસણ જેવું. બધી જ વસ્તુથી મન ઉડી જાય, કંઈ જ ન ગમે. ઓ, એટલે ડિસઇન્ટરેસ્ટ. એટલે કોઈ મોહ નહીં, કોઈ ઈચ્છા નહીં, બધી વસ્તુ પરથી રસ ઉઠી જાય એમ. તમે ધન્ય છો માં. આભાર. ગુડ મોર્નિંગ. શું ચાલે છે મોક્ષિત બેટા? બધું બરાબર છે ને? અરે પપ્પા, કેમ છો? મજામાં? બસ મજામાં. તું કેમ છે બેટા? બસ મજામાં. સિલ્કી, મને ચા આપતો ફટાફટ. આજે બહુ લેટ થઈ ગયું છે. હા પપ્પા. ક્યાં જવું છે પપ્પા? આપણી સમાજવાડીનું કામ છે. સુરેશ કાકા, પપ્પા અને હું, અમે ત્રણેય જણા જઈએ છે. તારી કોલેજ કેમ ચાલે છે બેટા? ચાલો મોટા ભાઈ, રેડી થઈ ગયા? તમને આપું ચા? હા, લાવ અડધો કપ લાવ. સાહેબજી સાતામાં? હા, સાતામાં. વંદન કરવા ગયો તો? હા, ગયો તો. કઈ બાજુ વિહાર કરી રહ્યા છે? અહીંયા અમદાવાદમાં જ છે, થોડું આગળ. તારી પરીક્ષા કેવી ગઈ? બધા પેપર સારા ગયા? હા, સારા ગયા. હું આવીશ ત્યાં અમદાવાદ. એકાદ ચક્કર મારી જઈશ. હા હા હા, આવો, આપણું જ ઘર છે ત્યાં. તમે હટો. શું થયું? આમ કેમ જુએ છે? કઈ નહીં, કઈ નહીં. સારું થયું એનું એડમિશન અહીંયા જ થયું. કેમ ભાઈ, અમદાવાદમાં ગમે છે ને કે લંડન જવું છે? આપણે તો એના સારા માટે જ વિચારતા હતા ને મોટા ભાઈ. આ શું કરો છો? ચા પીવું છું. કેમ? હા, ગરમ નથી ને? હા, પણ ત્યાંની દુનિયા કેવી છે? ત્યાં ગયો હોત ને તો સાવ હાથમાંથી નીકળી જતા છોકરો. ના પપ્પા, એવું કઈ ન થાત. તું ખોટો નથી બેટા. હું તને ખરાબ નથી કહી રહ્યો, પણ ત્યાંનું સરાઉન્ડિંગ જ એવું છે કે ત્યાંનો અસર થઈ જ જાય.
તે તો બાધા લીધી હતી ને મેગીની? છોડી દીધી. ઓલી બટેટાની વેફર તો છોડ, એની તો બાધા લે. કોઈ પણ વસ્તુની બાધા લઈ લઈશ, પણ આ બટેટાની વેફર નહીં છોડું. નહીં સુધરે આ છોકરો. ચલો ચલો, વાંધો નહીં. એન્જોય યોર વેકેશન. ઓ, તમે પણ આવી ગયા? આવો આવો આવો. લેટ મી ગેસ, તમે શિવકુમાર, તમે ધર્મેશજી, બરાબર? વેલકમ વેલકમ વેલકમ. આ લોકો શું પીતા હતા? ચા એટલે પીવાની આઈટમ છે, ડ્રિંક, રિફ્રેશમેન્ટ માટે. એને પીવાથી છે ને આમ મસ્ત લાગે, કિક લાગે અહીંયા. હાય હાય, એટલે મધ્યપ્રશન? અરે નહીં નહીં, યાર, શું બોલો છો તમે? નશો નથી એ ધર્મેશજી. તમે માણસો કંઈ પણ કરી શકો છો. અમે ઘરમાં આંબીલ કરતા હતા અને તમે નશા? અરે નશો નથી એ. કોઈ આહારને લીધે તમે તમારા મન ઉપરથી નિયંત્રણ ગુમાવી દો એટલે એ આહાર તમારા માટે નશો જ છે. આશક્તિ કહેવાય એને. મોક્ષિત, પીઝા ખાવાની બહુ જ ઈચ્છા થાય છે. શું કહે છે? આહા, નેકી ઓર પૂછ પૂછ. ચલો ગુરુજી, હવે આ પિઝા એટલે? અરે ખાવાની ડીશ છે, આવીને સમજાવું છું. ખાવાની ડીશ? ગુરુજી, ખાવાના પદાર્થનું નામ પિઝા કેવી રીતે? ખાજા હોવું જોઈએ ને? આપણે એને વિશે અવશ્ય ચિંતન કરશું. તને નૃત્ય બહુ ગમે છે નહીં? હા, ગમે ને. સવાર સવારમાં આવા ગીતો સાંભળો છો? બીજા કોઈ મધુર ગીતો નથી બનતા તમારા જમાનામાં? બને છે ને, પણ શું છે કે આવા ગીતો સાંભળવા છે ને ઉત્સાહ વધે, આમ એનર્જેટિક ફીલ થાય, મોટિવેટેડ ફીલ થાય. એન્ડ યુ નો વોટ, એની સાથે સાથે બીજું કામ પણ થઈ જાય, એટલે પ્રેશર આવી જાય. એટલે ટાંકી 1 સેકન્ડમાં ખાલી થઈ જાય. ચિંતા ચોવિયાર કરવાનું શરૂ કરી દે તો આમ વાંદરાની જેમ કૂદકા મારવાની જરૂર નહીં પડે. બધું સરખી રીતે સાફ થઈ જશે. તમારે ડાન્સ શીખો છે કે નહીં? તેમની વાત ઇગ્નોર કરો ને, ચલો આ ડાન્સ સ્ટેપ કોપી કરો. પ્રભવ, આ શું કરે છે? આ શું કરે છે તું? આપણે એના મગજમાં છે એટલે કંઈ પણ કરવાનું. મોક્ષિત, બંધ કરો ગીત. અરે પર બંધ કરો वो गीत. अबे क्या हुआ? क्यों बंद किया? कुछ नहीं, बोर हो रहा हूं. पक रहा है. पक रहा है? उसे बोलो आज से मैं ऐसे गीत नहीं सुनूंगा और उसे भी ऐसे गीत नहीं सुनने चाहिए. बोलो उसे. ओ प्लीज, अब आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं. अरे संस्कार नाम की कोई चीज है कि नहीं? दिन निकल आया फिर भी ऐसे गधों की तरह सोते रहते हो तुम लोग. वो भाई साहब वहां पे दोपहर के 12 बजे योगा कर रहे हैं और इनको तो पूछो ही मत. मोबाइल में स्त्रियों के चित्र विचित्र चित्र देख रहे हैं. छी 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 छी. हैं? अरे वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो फेसबुक पे है. अरे पागल हो गए हो तुम लोग इसके पीछे. और यहां पे ये अंदर वाले भाई साहब उनसे भी आगे हैं. मोबाइल का उपयोग भी कर रहे हैं और आराम से शौच भी कर रहे हैं. पता नहीं 2-2 3-3 काम ये लोग कैसे कर लेते हैं. उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं. हाँ, आप नहीं समझोगे, हमारे यहां सब ऐसा ही करते हैं. शौच विथ मोबाइल. ए बंटे, किधर को झाड़िया? अरे क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? क्या हुआ? मैंने मना किया था ना कि कोई भी मेरी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, बोला था कि नहीं? हाँ, तो किसने हाथ लगाया? अबे हाथ नहीं, पूरा का पूरा बॉडी लगाया है. मेरे साबुन पे 3-3 बाल चिपके हुए. मेरे को पूरा डाउट है बंटी है. अरे क्या बंटी है? वो सुबह से बाहर निकल गया, नया भी नहीं है वो. उसने कैसे यूज किया होगा? लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगली बार कोई भी मेरी कोई भी चीज को हाथ लगाया ना तो मैं केस कर दूंगा. देख लेना, सब पे केस कर दूंगा मैं. You always humiliate me, disgusting, unethical people. इससे ही नाना पड़ेगा. यार, इससे परेशान करने में बड़ा ही मजा आता है. पनौती है साला. कैसे विचित्र मित्र है तुम्हारे. जैसे भी है मेरे मित्र हैं. हर अच्छे बुरे वक्त में वो मेरे साथ रहते हैं. खोटी संगत में छे तू. जो जिंदगी के आखिर तक साथ दे वो सच्चा दोस्त.
जो तुम्हें अच्छी राह पर चलना सिखाए वो सच्चा दोस्त। कितना द्वेष है उसके मन में, कितना क्रोध। कुछ नहीं, उसके पुनर्जन्म के कुछ कर्म हो गए, इसीलिए इतना गुस्सा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पागल कुत्ते ने काटा है उसे। हम लोग ना उसको जानबूझ के गुस्सा दिलाते हैं। उसे गुस्सा दिलाने में ना अलग ही मजा आता है। ऐसा मत करना मोक्षित। समर आदित्य के मुख्य पात्र अग्नि शर्मा और गुणसेन की कहानी पता है ना? गुणसेन भी अग्नि शर्मा को पीड़ा देता था, उसकी चेष्टा करता था। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी कर्म बंधन में फंस जाओगे। यार प्लीज, अब मैं थोड़ा बोर हो रहा हूं। चलो चलो, गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है। सबने ब्रश कर लिया? શું છે નાસ્તામાં આજે? गर्मा गर्म बटाका पौवा। शू? વાહ સરસ, બટાકા પૌવા સાથે ગરમા ગરમ ચાય। એ રામદેવ आजा तू भी। हाँ हाँ। अरे मोक्षित, खड़े खड़े क्या सोच रहा है कब से? हाँ आ चल। मोक्षित, तू बटाका पौवा खाइश? हाँ हिमांशु। अरे बटाका, कंदमूल। अरे हमारे यहाँ सब चलता है, सब लोग खाते हैं। और मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? अगर वो लोग खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम लोग क्या अलग है? તને ખબર નથી? કંદમૂળ ખાવાથી જીવ हिंसा થાય, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે। हाँ पता है मुझे, हिंसा विंसा एंड ऑल। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बचपन से सुनते आ रहा हूं। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। यार ये सारे रूल्स भगवान ने क्या हम पे ही डाले? उनके धर्म में सब चलता है, हमारे धर्म में नहीं। कभी बाहर जाके होटल में देखो, जैन पाव भाजी, जैन फ्रैंकी या फिर जैन डोसा मंगा के देखो, लोग घूर घूर के देखते हैं, हंसते हैं हम पर। कितना ऑकवर्ड फील होता है पता है आपको? हंसते होंगे वो, पर वो लोग गलत नहीं है, गलत तुम लोग हो। जो चीज जैन है ही नहीं उसे जैन बनाकर खाते हो। सिर्फ जैन शब्द लगाकर कोई जैन नहीं बन सकता। जैन शब्द इतना सस्ता नहीं जो किसी भी रेकड़ी या होटल में बिके। ऑकवर्ड तुम्हें नहीं, हमें फील होता है कि हमारी युवा पीढ़ी ऐसे अपना पतन कर रही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे दोस्तों को कंदमूल खाना हो तो। उन्हें जो खाना है खाने दो, उनकी मर्जी। दोस्त है वो मेरे। पर तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उनके सहवास में रहकर तुम बदल रहे हो? कोई किसी को बदल नहीं सकता, सबका अपना दिमाग है। वो क्या कहते हो आप लोग? वो सत सत विवेक बुद्धि। वो जैन शब्द को इतना हल्के में मत लेना। जैन धर्म यानी अहिंसा, जैन धर्म यानी करुणा, जैन धर्म यानी प्रेम, जैन धर्म यानी तपस्या, जैन धर्म यानी समता, जैन धर्म यानी साहस, जैन धर्म यानी दृढ़ता। मत करो जैन शब्द की विडंबना। जैन धर्म तो निष्पाप है, कोमल है, पवित्र है। मोक्षित, नाश्ता ठंडा हो रहा है, चल आजा। मोक्षित, क्या हुआ? मुझे इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ दूध पी लूंगा। अरे पर इतना सब बनाया है, सब वेस्ट हो जाएगा। बंटी खा लेगा। अरे कमाल है, इसे क्या हुआ अचानक? अरे करण भाई, मोक्षित, अरे अपने कॉलेज में वो अक्षय था ना, उसने सुसाइड कर लिया है। कौन? अरे वो 401 में रहने वाला। ओह शिट, अच्छा लड़का था यार। इट्स शॉकिंग यार। हाँ हमें निकलना होगा। ए भूषण तू गाड़ी निकाल, चल। मम्मी चल जल्दी चल। मैं रवि को लेके आता हूँ, तुम लोग पहुंचो वहां पे। ठीक है चल, जल्दी चलो। रवि चल जल्दी बाहर निकल। क्या हुआ?
हमारे एक दोस्त ने आत्महत्या कर ली। क्या? क्यों? पर ये पहली बार नहीं हो रहा। आजकल बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। करियर का टेंशन, एग्जाम का टेंशन, जॉब का टेंशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन की वजह से भी बहुत बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत बच्चे डिप्रेशन में हैं। काश साधु धर्म जैसा बच्चों का करियर होता, सभी बंधनों से मुक्त, तो आज उनकी ये दशा ना होती। हे प्रभु, इन बच्चों को विवेक बुद्धि प्रदान करो, इनकी रक्षा करो। સરસ ભાવ દેખાય છે તારી આંખોમાં. વાહ, હવે મોક્ષિત બનશે દીક્ષિત. વાહ, મોક્ષિત બનશે દીક્ષિત. થેન્ક યુ. શું થેન્ક યુ? મોઢું જોયું છે અરીસામાં? કેમ, શું થયું? દીક્ષા લેવી સહેલી વાત નથી. કેમ? તમે લઈ શકો, ગુરુજી લઈ શકે, સાહેબજી લઈ શકે, તો હું કેમ નહીં? મારા મનમાં પણ ભાવ જાગૃત થયા છે. એમ? કયા પ્રકારના ભાવ જાગૃત થયા છે, જરા સંક્ષિપ્તમાં કહીશ? તમે કહેતા હતા ને કે મન વિરક્ત થાય છે, બસ એવું જ ફીલ થાય છે. અચ્છા, ફીલ થાય છે. હા. ભાવ જાગૃત થવાથી કંઈ નથી થતું. મન મક્કમ હોવું જોઈએ, દ્રઢતા હોવી જોઈએ. બધા જ વૈશ્વિક સુખોથી મન વિરક્ત થવું જોઈએ. વૈરાગી બનવું જરૂરી છે. મનમાં ભાવ નહીં, वैराग होवो જોઈએ. तू छे वैरागी? शिविर खत्म होते ही मोबाइल यूज किया होगा ना? दोस्तों को मिलने का प्लान भी किया होगा ना? શું કહેવાય એને? પાર્ટી. પછી ચપ્પલ બૂટ પહેરવાની ઈચ્છા થઈ હશે, સારા કપડાં પહેરવાની ઈચ્છા થઈ હશે. અને હા, શિબિર પછી ઓલા તારા રથમાં શું કહેવાય એને? કારમાં અહીંયા સુધી આવ્યો હશે ને તું? આ બધાનો ત્યાગ કરવો પડે. હા, તો આવશે વૈરાગ મારામાં. આ બધું ડિરેક્ટલી થોડી થાય. તારાથી નહીં થાય. અમે ઓળખે છે તને. નોટ પોસિબલ. તમે મારા મિત્રો છો કે શત્રુ? તમારે મને સપોર્ટ કરવો જોઈએ ને તમે લોકો મને ડિમોટિવેટ કરો છો. અમે તને સત્યનો પરિચય કરાવી રહ્યા છે. સત્ય કટુ હોય છે. તું વૈરાગી નહીં બની શકે. તું એક ભોગી રાજકુમાર છે, વૈશ્વિક સુખોમાં તલ્લીન રાજકુમાર. બસ કરો તમે. મેં તમને કહ્યું ને, મારામાં કોઈ મોહ નથી, કોઈ રાગ નથી. હું વૈરાગી બનીશ. તમે જાઓ અહીંયાથી. તું નહીં બની શકે. યુ આર નોટ વૈરાગી. બનશે દીક્ષિત, નોટ વૈરાગી. મોઢું જોયું છે હરીસામાં? ભાવ જાગૃત થયા નોટ છે. વૈરાગી. મને દીક્ષા લેવી છે. જાઓ. भाई जिगर रहवा दे, तारा थी नहीं था. क्यों नहीं होगा मोटा भाई? मैं डांस कर सकता हूँ. हाँ भैया प्लीज आप ऐसे जिगर भाई को डिमोटिवेट मत करो. होगा होगा, ये કરી શકે છે. हाँ प्लीज. हाँ हाँ, चलो अभी दिखाता हूँ. चलो म्यूजिक. देखा, आई कैन डांस. આવો ડાન્સ તો કોઈ પણ કરી શકે. अच्छा એમ? હા તો આવો, ચલો અહીં આવું કરી બતાવો. ચલો. આજે આજે મારો મૂડ નથી. જોયું કેવા બાના કાઢે છે. ओ हंसो मत, ये मुक्षित को भी मैंने ही डांस सिखाया. क्यों मुक्षित? और ये देखो मेरा दूसरा चेला भी आ गया. आजा स्मित, आजा. हाय गाइस. जय जिनेन्द्र. ओहो स्मित, आओ आओ जल्दी आओ. आया अपना हीरो, आया हीरो. अरे ये अपना हीरो थोड़ी है, ये तो अपनी हीरोइन है. हीरोइन चल चल अभी जल्दी डांस कर चल. અરે શ્વાસ તો લેવા દો. એ પછી લેજે, ચલ હવે. એ પાણી તો કોઈ પીડાવો. નહીં, પાણી પછી, પહેલા ડાન્સ. હા ઉભો રે, આપું છું. અરે પીવા દો પાણી એને, કરશે એ ડાન્સ. આને તો આપણે છે ને કપલ ડાન્સ કરાવશું, એ પણ મોક્ષિત સાથે.
હા હા ચલો, આઈ એમ રેડી. સાચે તું વૈરાગી છે? હા બોલો, હવે કયું સોંગ છે? अरे यार ओलू જ આપણું ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ સોંગ અંગ લગા દે રે. अरे दूसरा कोई सॉन्ग आता है क्या तुझे? પાર્થભાઈ તમે રેવા દો. ચાલ મોક્ષિત ડાર્લિંગ આવી જા. રેડી મ્યુઝિક. अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे. શું ચાલે છે આ? કાઈ નહીં, ડાન્સ. આને ડાન્સ કહેવાય? હા કાઈ નહીં પપ્પા, બસ આમ જ કોમેડી ચાલતી હતી, મજાક, ટાઈમપાસ માટે. હા પણ હું ક્યાં સિરિયસ છું, હું પણ કોમેડી જ કરું છું. કરો કરો, એન્જોય કરો. એ લોકો મસ્ત ડાન્સ કરતા હતા, તમે આવ્યા અને સ્ટોપ થઈ ગયા. તો અમે ક્યાં ના પાડી છે? કરો કરો, ડાન્સ કરો, અમે પણ જોશું. ચલો ચલો ચલો, ગરમા ગરમ માલપુઆ રેડી છે. પહેલા માલપુઆ ખાઈ લો, ડાન્સ પછી. વાહ 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 પ્રિયંકા, તારા હાથના માલપુઆ મને બહુ જ ભાવે. અરે યાર પણ મને માલપુઆ નથી ભાવતા. આને તો બધામાં નખરા છે. હા મને પણ આઈ ડોન્ટ લાઈક ઇટ. બહુ સ્વીટ હોય છે આ. શું ભાભી? ના, બધાને ખાવું જ પડશે. એટલીસ્ટ એક તો ખાવું જ પડશે. અરે ભાભી, ત્યાં બેલ્જિયમમાં ક્યાં માલપુઆ ખાવા મળે? હા ઓ ભાભી, એક તો તમારે ચાખવું જ પડશે. ભાભી શર્માતા નહીં હા, એક માલપુઆ ખાવાથી વેટ ગેઇન નહીં થઈ જાય. એ મોક્ષિત આજા, તેરી ફેવરિટ ડિશ માલપુઆ. હા હા આપ એને આપ. ઉભો રે આપું. અરે પેલા બધાને ખવડાવ. ભાભીને હજી એક આપ મારા તરફથી. હા હા ભાભી. ના હા હવે નહીં. હવે શું કરીશ મોક્ષિત? કેટલા માલપુઆ ખાઈશ આજે? નહીં, હું નહીં ખાઉં આજે. કેમ ભાઈ, શું થયું? આજે પણ બેટ લગાવી શકે છે તું? શું કહો છો પપ્પા? हाँ हाँ पप्पा, बेट लगावी छे, मोक्षित मालपुआ खाने जा रहा है. ના ના હા ભાઈ, આવી શરતો નહીં, ખોટું નુકસાન થાય છે મને. સોરી, હું આજે ખાઈ નહીં શકું. પેટમાં ગડબડ છે. શું થયું? શું થયું મારા દીકરાને? અરે પેટમાં દુખે છે એને. ખાઈ નહીં પપ્પા, ગેસ થઈ ગયો છે કદાચ. હાય હાય, આમ અચાનક કેમ? જા બેટા ડોક્ટર પાસે જઈ આવ. ઈનો આપી દે ને, 2 મિનિટમાં ઓકે થઈ જશે. नहीं नहीं, एनी जरूर नहीं, मैं दवा ले ली थी છે. अरे वो बैठ के क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? एक बार मोक्षित 25 मालपुए खा गया था. 25? यू मीन 25? हाँ। अरे यार ऐसे डायरेक्टली मत बताओ. रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ. एक बार क्या हुआ था, हम लोग ऐसे ही घर में मालपुआ खा रहे थे और पापा ने बोल दिया जो ज्यादा मालपुआ खाएगा उसे 25,000 इनाम. तभी तभी मोक्षित 25 मालपुआ खा गया था भाभी. अरे वो अपना साथ में श्रुत कालू भी तो था, उसने 20 मालपुए खाए थे. हाँ हाँ हाँ, सॉलिड था वो. हाँ. ओह माय गॉड, सीरियसली? तो फिर पापा आपने तुरंत पैसे दे दिए थे? ना भाई ना, कुछ नहीं मिला. પૈસા કોણ આપે? અને વહુ બેટા, આ તો મેં એને મજાકમાં કીધું તું, એટલે એ લોકો પેટ ભરીને માલપુઆ ખાય. બાકી આ તો ખરો માણસ છે. આ તો જોરદાર નીકળ્યો અને મારી વાત સિરિયસલી લઈ લીધી. हाँ, फिर भी पापा ने सिंगापुर पिकनिक के लिए पैसे दिए थे, वो बेट का ही इनाम था. ओह आई सी. मोटा भाई, हम लोग अंदर जाके डिस्कशन करते हैं. आ लोगों ने इंगा ज रमवा दो. હા હા ચલો. काका, कार की चाबी दो ना. કેમ? हम लोग को बाहर घूमने जाना है. ઘરે જમવાનું છે, બહારનો કચરો નહીં ખાતા. हाँ हाँ हाँ, हम लोग को बस बाहर घूमने जाना है बस. ठीक छे, आले चाबी. जल्दी आओ, વધારે લેટ નહીં કરતા. हाँ हाँ. ए चलो चलो कोई गेम रमिए. हाँ पण कई गेम? टफली गेम. टपली गेम? हाँ. ए नहीं 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 नहीं, હું नहीं रमूंगा टपली गेम. अरे भाभी आप भी मत खेलो, फंस जाओगे. अरे पर इसमें होता क्या है ये तो बताओ. भाभी एकदम सिंपल है. ऐसे सेंटर में एक जन बैठेगा और बाकी लोग उसे एक एक करके टपली मारेंगे. जो मार खा रहा है उसे सिर्फ पहचानना है कि किसने टपली मारी है. ओह चलो 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 चलो. ચાલ મોક્ષિત, તું પણ આવી જા. मोक्षित, तू वैरागी नहीं बनी सके, जा रम. चलो चलो चलो, जिगर तू आओ पहला. ना तू पहला हो भाई. एक काम करो, स्मिथ 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 स्मिथ. ए હું નહીં, લેડીઝ ફર્સ્ટ. સિલ્કી.
એ નહીં હા, મેં તો કે મેં હુંય નહીં. અરે આ જુઓ છોકરાઓ, તમારા જૂના ફોટોઝ મળી ગયા. અરે આ તો ખબર છે મને, આ ફોટા મેં જોયા છે. ના ના, આ ફોટોઝ તમે નહીં જોયા હોય. આ કોણ છે? આ તમારા વર લાલુભાઈ. લાલુભાઈ, આવું તમારું પેટ નેમ છે? હા ભાભી, મુંબઈમાં પાનવાળા, દુકાનવાળા, દૂધવાળા બધા અમને આ જ નામથી જ બોલાવતા હતા. અરે આ કોણ છે? આ મારા जिगरभाई. अरे તમે લોકો तो एकदम सेम છો. भाभी सब भाई ना एक जैसे ही थे. इनकी तो गर्दन ही दिखाई नहीं देती थी. स्मित, मोक्षित, पार्थ भाई और तो और जिगर भाई भी ऐसे ही थे, मोटू. अच्छा, तो फिर इतना वेट लॉस कैसे किया? जिम में जाके? हाँ, जिम ज्वाइन करते थे पर जाते नहीं थे. भाभी ये सब तो हॉस्टल की वजह से हुआ है. पार्थ भाई हॉस्टल में जाने के बाद में एकदम से उतर गए, इसलिए सुरेश काका को लगा मेरा बेटा भी उतर जाएगा, इसलिए जिगर भाई को भी भेज दिया. हाँ, फिर स्मित को भेजा और फिर मुक्षित को. मतलब हॉस्टल जिम बन गई तुम्हारी? ना, जिम नहीं, डाइटिशियन. ए आज वो अपनी मारुति 800. એ હા, ભાભી ભાભી તમને ખબર છે? યુ વોન્ટ બિલીવ ઇટ, पर આ મારુતિ 800 માં મેં 10 જણા બેસતા હતા. 10? हाँ, ये ना हमारी फर्स्ट फैमिली कार थी. हम सब इसके अंदर टूस टूस के बैठते थे. अरे यस, जिगर भाई मैं और करण भाई पाछे डिक्की खोली ने. OMG, I can't imagine this. એ ઓલું કયું ગીત જે આપણે અસારા જતા વખતે ઇનોવામાં સાંભળતા હતા? यार असारा गांव की तो बहुत याद है. ये दोनों साथ में रहते थे क्या? ये स्मित और मोक्षित? अरे ये तो मेरी डार्लिंग है. ये दोनों हमेशा ही साथ में रहते थे. इनफैक्ट हम तो इन्हें कपल बुलाते थे, कपल. हाँ, अभी भी बुलाते ही है. I saw that. भाभी भाभी आपको पता है, ये लोग तो सब कुछ साथ में ही करते थे, जैसे खाना, पीना, सोना, जाना. जाना? हाँ, हगना. छी. हाँ मोक्षित मोक्षित, वो तुम दोनों की स्टोरी बता जरा, बता. अरे શું ભાભીની સામે શું તમે? अरे उसमें क्या है, वो घर के ही मेंबर है. स्मित कैसे? भाभी हम लोग जब भी असारा गांव जाते थे ना, तभी कुछ ना कुछ फंक्शन होता ही था. हम दोनों जोरदार दबा के खाते थे वहां पे. અરે મોક્ષિત, આરામથી ચાલ યાર, ભાગ નહીં, બધું અહીંયા જ નીકળી જશે. એટલે જ તો ભાગું છું. યાર અહીંયા તો ટોયલેટ પણ બહુ દૂર છે. ઓહો, આરામથી ભાઈ, કંટ્રોલ. આસ્તે ચાલ વાલા. આસ્તે નહીં, ફાસ્ટ ચાલ. જો હું પહેલા જઈશ. ના યાર, મને જોરથી લાગી છે, હું પહેલા જઈશ. અરે સમજ ને. અરે તું સમજ. શું થયું? રૂકી કેમ ગયો? ઉભો રે, ગેસ જવા દે બહાર. અરે છી. શું ખાધું તું તે કાલે? અરે આપણે બંને હવે સેમ જ તો ખાધું છે. જો તારી પણ સ્મેલ સેમ જ આવશે. હવે જો સાંભળ, ટોયલેટ આવી ગયું છે, આપણે બે અડધું કરી લઈએ, 50-50. હા ઠીક છે, ચલ ટોસ ઉડાવ. અરે ટોસ નહીં, તું પહેલા જા. ઠીક છે. સ્મિત જલ્દી આ. અરે હમણાં તો એન્ટર થયો. ફાસ્ટ કરજે ભાઈ. હા. ઓ મમ્મી, જલ્દી કર સ્મિત. અરે ઊભો રે. અરે શું ઊભો રે, ચાલ બહાર નીકળ ને. હા થઈ ગયું, કંટ્રોલ. સાલા જલ્દી નીકળ કૂતરા. આપણે બે 50-50 કરવાનું નક્કી કરેલું ને. હવે જા, નહીં તો ચડ્ડી પીડી થઈ જશે. મેં કહ્યું તું ને, તારી પણ સ્મેલ સેમ હશે. ક્રેઝી હતા તમે લોકો. આવી ફ્રેન્ડશિપ ક્યારે જોઈ નથી. પટ્ટી પણ 50-50. અરે ગાઈસ, પિઝા ચલો ફટાફટ, પછી લેટ થઈ જશે યાર. કાર પણ મળી ગઈ છે. ચલો જલ્દી ચલો. એ મુક્ષિત,
શું થયું? આવે છે ને? હા આવું છું, બસ 2 મિનિટ. હા તો જલ્દી કર, નીચે આવ. એ મોક્ષિત, બધું ઠીક છે ને? શું થયું? હા દી, બધું ઠીક છે. જો તારી તબિયત સારી ન હોય ને તો તું નહીં આવો, કાંઈ વાંધો નહીં. હું આવું છું, બસ 2 મિનિટ. શું થયું? કઈ કહેવું છે તને? ના. આર યુ શ્યોર? હા. આજે કેમ એકદમ ખોવાય ખોયેલો લાગે છે? અને આ શું કપડાં પહેર્યા છે તે? કેમ આ કપડાં સારા નથી? ના ના, તને આવા વેશમાં કોઈ દિવસ જોયો નથી ને એટલે. ને મારો મોક્ષિત તો હીરો છે, હીરો. તું જરાક હીરો જેવા કપડાં પહેર, જીન્સ, ગ્લેઝ, જેકેટ, એકદમ મસ્ત લાગે છે તું એમાં. આપણે પિઝા ખાવા જઈએ છે ને, તારો પેટનો દુખાવો આમ નીકળી જશે. શોધી તું પણ. હું આવું છું, બસ 2 મિનિટ. ચાલ જલ્દી, વી આર વેઇટિંગ. मोक्षित, मुझे नहीं जाना उनके साथ. मैं अकेला रहना चाहता हूं. तो फिर रुक जाओ, मत जाओ. कैसे मना करूं उन्हें? प्यार करते हैं वो लोग मुझसे. तुम भी तो बहुत प्यार करते हो उनसे. हाँ. नहीं. मोक्षित, हमें लगता है कि अब हमें जाना होगा. अब हम यहाँ नहीं रह सकते. नहीं, पर क्यों? हमें पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, पर एक बात अवश्य कहूंगा. तुम भले सारे भौतिक सुखों से मुक्त हो जाओ, पर स्नेह भाव के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाओगे. नहीं, ऐसी बात नहीं. तुम्हारे मन में अभी भी वो लालसा है, ममत्व है. हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हमें जाना होगा. यार कैसे मित्र हो तुम सब? तुम्हें पता है इस वक्त मैं दुखी हूं, फिर भी मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो. हम अकेले आए थे, हमें अकेले जाना है. सबको अकेले ही चलना पड़ता है. मोक्षित, आचार्य भगवंत हो, गुरु भगवंत हो या फिर हम सब तुम्हें राह पर चलने की दिशा दिखा सकते हैं. उस राह पर चलने के फायदे बता सकते हैं, पर उस राह पर चलने का साहस तो तुम्हें खुद ही करना होगा. और हाँ, हम कभी मित्र नहीं थे. हमने हमेशा एक दूसरे को सवाल पूछे. हमारा रिश्ता सवाल जवाब का ही रहा. हम लोग सिर्फ शब्दों से जुड़े थे, मन से नहीं. नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है. मन से जुड़े हुए होते तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती. तुम आज इतना दुखी नहीं होते, ना तुम्हें इतनी पीड़ा होती. मोक्षित, अभी तुम एक ध्येय लेकर चल रहे हो. तुम्हारी भाषा में कहूं तो गोल, टारगेट, अपने आप को हर एक बंधनों से मुक्त करने का गोल. सच कहूं तो सुख, दुख, राग, मोह के बंधन से मुक्त होना कोई गोल या टारगेट नहीं हो सकता. अगर जीवन में टारगेट है तो संघर्ष होगा, और अगर संघर्ष है तो पीड़ा होगी ही. तुम्हारे जीवन जीने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए. तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखे. परमात्मा से जुड़ने के लिए भला कभी कोई सीढ़ियां चढ़नी होती है? निस्वार्थ भक्ति भाव के सागर में डुबकी लगाओ, अपने आप जुड़ जाओगे. 100 बात की एक बात, तुम हमारी तरह दिखना चाहते हो, तुम हमारी तरह बनना चाहते हो, पर तुम हमारी तरह हो नहीं. तुम्हें सच्चा भाव कभी हुआ ही नहीं. सच्चा भाव अलग होता है, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता. नहीं, ऐसा नहीं. मुझे भी सच्चा भाव हुआ. मैं वैरागी बनूंगा,
मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे अंदर भी वैराग आएगा। मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है, मुझे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। यार मोक्षित, क्या इशू है? इतना क्यों कंफ्यूज है लाइफ में? पहले तो तुझे इतना कंफ्यूज कभी नहीं देखा। पहले तो तेरे मन में जो आता वो कर लेता, तो कहां अटक गई तेरी सुई? मुझे नहीं पता, बड़ी अजीब फीलिंग है ये। इसके पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया इस फीलिंग को। कहीं ये तेरी जिद तो नहीं? नहीं, ये जिद नहीं है। जिद तो क्षणिक सुख देता है, तू तो जानता है ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? पता नहीं, अब मुझे अकेले रहना अच्छा लगने लगा है। किताबें पढ़ना अच्छा लगने लगा है। एकांत में चिंतन करना अच्छा लगने लगा है। एकांत अच्छा लगने लगा है मोक्षित। ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी अपने आप को जाना है, पहचाना है। रियल मोक्षित तो अलग ही है। लोग तो किसी और ही मोक्षित को जानते हैं। क्या सच में ऐसे? हाँ, एक अलग ही दुनिया है अंदर, एक विश्व छुपा हुआ है। मुझे इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। मुझे देखना है उस परमात्मा को, उस शक्ति को, उसे छूना है, उसे महसूस करना है। ऐसी क्या है वो चीज जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है? एक प्रकाश है। उस प्रकाश की ओर मैं खींचा चला जा रहा हूं। मुझे बस इसी राह पर चलना है। तो फिर क्या ये मॉम, डैड, भाई, बहन, ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? ये बंधन मनुष्य ने खुद बनाए हैं। भगवान ने तो हमें अकेला ही इस दुनिया में भेजा था, और हमें अकेला ही इस दुनिया से जाना होगा। इसका मतलब अब सत्य की राह पर चलना है, परमात्मा की सेवा करनी है, गुरु भगवंत के साथ जीवन व्यतीत करना है। अगर ऐसा है तो ठीक, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब दीक्षा लेना तय है। मैं कुछ और प्लान कर रहा था और वो मेरे लिए कुछ और प्लान कर रहे थे। और आखिर क्यों ना करते? वो मेरी भलाई चाहते थे, मेरा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे। मुझे पता नहीं था कि दीक्षा लेने की बात मुझे घर में इतनी जल्दी बतानी पड़ेगी। उसके लिए अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं था मैं, पर अब वक्त आ चुका था। अपने मन की बात मुझे पापा को बतानी थी। ये काम करने के लिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, पर गुरु भगवंत का आशीर्वाद और मेरे नए साथी मेरे साथ खड़े थे, मुझे मोटिवेट कर रहे थे। मोक्षित, तुम बहुत विचार कर रहे हो। इतना विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर घर वाले अनुमति नहीं दे रहे हैं तो उनसे इसका कारण पूछ लेना और उसका समाधान करने के लिए तैयार रहना। तुम्हें हर हालात में उन्हें यह सिद्ध करके बताना होगा कि तुम्हारा मन अब इन वैश्विक चीजों से विरक्त हो चुका है। तुम अब पूर्णतः वैरागी बन चुके हो। तुम्हें याद है ना, मैंने अपने 8 रानियों के टेढ़े मेढ़े प्रश्नों के कितने संयम के साथ अलग अलग दृष्टांत देकर उत्तर दिए थे। हाँ, याद है। और ये भी याद होगा कि मैंने भी बहुत सवाल किए थे, क्यों गुरुजी? याद है प्रभाव भाई, बहुत अच्छी तरीके से याद है। बस फिर हो गया काम। तुम्हारी समस्या का समाधान हो चुका है। अब तुम्हें और देर नहीं करनी चाहिए मोक्षित। ये क्या, मुझे लगा तुम मेरी तरह निडर हो, जो मन में आए वो कर देते हो, पर तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो मित्र। चलो चलते हैं, चलकर पिताश्री से बात करते हैं। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं लिखकर भेजूंगा अपने मन की बात। ठीक है,
यही सही। पर अब और देर नहीं। यही वक्त है पुरुषार्थ करने का। तुम बस लिखना शुरू कर दो। પપ્પા, આ લેટર વાંચીને ખબર નહીં તમારું રિએક્શન શું હશે, પણ આ લખવું બહુ જરૂરી હતું. તમે ઘણા દિવસથી કોલેજનું મને કહો છો અને અમેરિકા જવાની બધી તૈયારી પણ કરી દીધી છે. તમારી સાઈડથી આમાં કંઈ રોંગ નથી, બલ્કિ તમે તો મારી લાઈફ સુધારવા માટે જ આ બધી મહેનત કરો છો અને મને આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ હવે મને આ બધામાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી રહ્યો. જ્યારથી ધર્મચક્રમાં પહેલું 18 કરીને આવ્યો ને, ત્યારથી મારા મનમાં ધર્મ કરવાનું એક બીજ વવાઈ ગયું છે. અને પછી શ્રુતરત્ન મારા સાહેબે સમર આદિત્ય આપી અને પછી ધર્મ કરવાનું થોડું વધારે સૂઝવા માંડ્યું અને ખબર પડી કે જીવન જીવવાનું સાચું સ્વરૂપ શું છે. અને પછી ઢાકાના મૌન શિબિરમાં જ્યારે યશો વિજયજીને નજીકથી મળ્યા, ત્યારે પ્રભુ ભક્તિ કરવાની એક તીવ્ર ઝંખના મારા મનમાં જાગી ગઈ છે. ત્યારબાદ આ જસવંતપુરામાં બીજું 18 કર્યા પછી અને એક સાધુની જેમ જીવન જીવ્યા પછી મારું ધર્મ કરવાનું બીજ મજબૂત થઈ ગયું છે. અને હવે આપણા ધર્મનું ભણવું છે અને પ્રભુ જીવન જીવવાની ઈચ્છા થઈ છે. હું તમારા પર કોઈ જાતનું પ્રેશર નથી આપતો, પણ તમે તો સમર આદિત્ય 3 વાર વાંચી છે અને તમને તો ખબર છે કે આ સંસારમાં બધું ટેમ્પરરી સુખ છે અને સાચું સુખ તો પ્રભુ મહાવીરના માર્ગ પર ચાલવાનું જ છે. અને આ બધું ત્યાગમાં જ અને સહન કરવામાં જ સુખ છે. તો બસ તમને જેટલો ટાઈમ જોતો એટલો લઈ લો અને કોઈ પણ ડિસિઝન આપવા પહેલા 10 વાર નહીં પણ 100 વાર વિચાર કરીને આન્સર આપજો. મોટા ભાઈ, મોક્ષિતે શું મેસેજ મોકલાવ્યો વાંચ્યો તમે? ના ભાઈ ના. શું મોકલ્યું છે? દીક્ષા લેવાની વાત કરે છે. કહે છે સંસાર છોડવો છે. શું શું વાત કરે છે? હા, પરમિશન માંગે છે. હવે શું કહું એને, કાંઈ સમજાતું નથી મને તો. મોટા ભાઈ, જરા તમે જ વાત કરી જુઓ ને એકવાર એની સાથે. અરે ગાંડા, આ તો બહુ મોટા સૌભાગ્યની વાત છે. આ તો ગર્વની વાત છે. આ તો ભાગ્ય કહેવાય કે આપણા ઘરેથી કોઈ સાધુ બનવા માંગે છે. પણ મોટા ભાઈ, અરે વધારે વિચાર નહીં ને હા પાડી દે. પણ મોટા ભાઈ, એ પોતે કેટલો તૈયાર છે એ પણ જોવું પડશે ને. અને આમ અચાનક ભાવ કેવી રીતે થયો એ પણ જાણવું પડશે ને. હા હા, વાત બરાબર છે તારી, આપણે પૂછશું એને. પણ ભાઈ, બહુ સરસ સમાચાર આપ્યા મોક્ષિતે. હું પણ બહુ ખુશ છું. મારા તરફથી એને પૂરી અનુમતિ છે. તું ફોન મૂક, હું વાત કરું છું એની સાથે. ભલે. મોક્ષિત બેટા, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ખૂબ સરસ સમાચાર આપ્યા છે તે. ખરેખર આજે બહુ જ ગર્વ થાય છે તારા ઉપર. તે તારા જીવનનો સર્વશ્રેષ્ઠ કામ કર્યું છે બેટા. મારા આશીર્વાદ તારી સાથે જ છે. તું ચિંતા નહીં કર બેટા, અમે બધા જ તને અનુમતિ આપશું જ. થેન્ક યુ સો મચ પપ્પા. ઇટ મીન્સ અ લોટ ટુ મી. હેલો, અભિનંદન મોક્ષિત. ના ના મોક્ષિતભાઈ, ના ના, હવે તો એ પણ નહીં. હવે તો ગુરુજી, ગુરુ ભગવંત. શું વાત છે, વોટ અ સરપ્રાઈઝ. મારી તો હા જ હતી પહેલાથી. ગો અહેડ. અહીં મારા ઘરેથી પણ બધાની હાથ છે. બધા ખુશ થઈ ગયા ન્યૂઝ સાંભળીને. અને હું તો બહુ 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 જ ખુશ છું. લવ યુ ભાઈ. થેન્ક યુ સો મચ. ઓ ભાઈ, શું છે આ બધું? શું દીક્ષા એન્ડ ઓલ? કેમ અચાનક આવો બોમ્બ ફોડ્યો તે? વોટ્સ ધ મેટર? શું પ્રોબ્લેમ શું છે તને ભાઈ? ના, કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બધાને શેર કરવા પહેલા એક વાર તો વાત કરી હોત મારી સાથે. તું મજાક તો નથી કરતો ને? ના, એવું નથી. આ બધું આટલું સિમ્પલ નથી, ખબર છે ને તને? ઇટ્સ નોટ સો ઇઝી યાર. તું મલ મને ભાઈ, મને તારી યારે વાત કરવી છે. યુ કેન ડુ ધીસ પ્લીઝ. બાપુજી, આશીર્વાદ આપો મોક્ષિતને. કેમ, બર્થડે છે આજે? ના ના બા. તો પછી એક્ઝામમાં પાસ થઈ ગયો કે શું? અરે ના બા. તો પછી છોકરી મળી ગઈ કે શું? બાપુજી, મોક્ષિત દીક્ષા લેવા માંગે છે. શું? દીક્ષા, દીક્ષા. શું દીક્ષા? ઓહો, શું ખબર આપી છે. આશીર્વાદ, આશીર્વાદ દીકરા.
આશીર્વાદ આશીર્વાદ બેટા, અમારા પણ તને આશીર્વાદ છે. थैंक यू सो मच. पापा, आप मेरे साथ हो ना? અરે ગાંડા, તને ખબર નથી તે શું ગિફ્ટ આપી છે મને. સાલા, મારા નસીબમાં તારા જેવો દીકરો કેવી રીતે શક્ય છે? મારા જેવા અધર્મીને ત્યાં આવો પુત્ર જન્મ્યો છે. જાણે કેટલાય કયા કયા પાપો થયા હશે મારાથી. હું કેવી રીતે તને રોકી શકું બેટા? મારી શું મજા? અરે શું હક છે મને? હું કોણ તને રોકનાર? તું અલગ છે બેટા, તારી રાહ પણ અલગ છે. આ તારું નસીબ નહીં, તારા કર્મો તને ત્યાં લઈ જઈ રહ્યા છે. તારો ગોલ, લક્ષ્ય, ધ્યેય આ જન્મનો નથી, તારા પૂર્વ જન્મનો છે બેટા. તારો માર્ગ અલગ છે. આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ યુ બેટા. તારા લીધે આજે આ છાતી ગર્વથી ફૂલી ગઈ છે. તું જા બેટા, જા. મારી હા છે તને. પણ મારી ના છે. હું તને જવા નહીં દઉં. ભલે બધા તને અનુમતિ આપતા હશે, પણ હું નહીં આપું. હું નહીં જવા દઉં મારા દીકરાને. મારે એક પણ શબ્દ નથી સાંભળવો. પણ સંગીતા, ના એટલે ના. મારી ના છે બસ. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. सब कुछ सपने जैसा लग रहा था. यकीन नहीं हो रहा था कि सब लोग इतनी आसानी से मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दे देंगे. मैं बहुत ही खुश था. ये बात मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी. सभी लोगों ने हाँ कर दी, सिवाय मम्मी के. मम्मी ने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया. सिर्फ मम्मी नहीं, कुछ दोस्त भी शॉक हो चुके थे. उनको मेरा ये डिसीजन सही नहीं लग रहा था. अपने वर्तन से, अपनी वाणी से, अपने विवेक बुद्धि से मुझे इन दोस्तों को समझाना था. मम्मी को भी बताना था कि मैं अब पहले वाला मोक्षित नहीं रहा. मैं बदल चुका हूं. मेरे भीतर की लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी और बाहर की लड़ाई शुरू. બ્રો, વોટ હેઝ હેપન ટુ યુ? કેમ આમ અચાનક સાધુ બનવાનું ભૂત તારા માથે ચડ્યું છે? તને કઈ પ્રોબ્લેમ છે? તને કઈ થયું છે તો કે અમને. વાય યુ વોન્ટ ટુ બી અ સાધુ? આઈ ડોન્ટ નો યુ વિલ બિલીવ ઇટ ઓર નોટ, પણ જ્યારે મારું ગુરુજી સાથે ફર્સ્ટ એન્કાઉન્ટર થયું ને, ત્યારે ખબર નહીં કેમ પણ મારા મનમાં એક અલગ પ્રકારની भावना जागृत થઈ. आई डोंट थिंक यू विल बिलीव मी. और ऐसा कुछ है नहीं है कि मैं लाइफ में हर्ट हो गया हूं या किसी ने मुझे दगा दिया है या ऐसी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई है जिसके कारण मैं दीक्षा ले रहा हूं. देयर इज नथिंग लाइक दैट. व्हाट आई बिलीव इज एक्चुअली મારા પૂર્વજન્મના સંસ્કાર છે. કોઈ ઋણાનુબંધ છે મારો ગુરુજી સાથે, જે મને એમની સાથે કનેક્ટ કરે છે. आर यू गेटिंग मी? मतलब ये जो भाव है, ये जो इच्छा है, वो हर किसी को नहीं होती. ये जो थिंकिंग है, ये सिर्फ मेरी ही क्यों है? तुम्हारी क्यों नहीं? और किसी की क्यों नहीं? बिकॉज देयर इज अ रीजन. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई महान इंसान हूं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मैं दीक्षा लूंगा तो मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा. मेरे सोल की जो जर्नी है वो ब्रेक नहीं होगी. बट मोक्षित, यू हैव एवरीथिंग. तुझे पता है ना, तू जो चाहे वो कर सकता है. हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो तेरे जैसी लाइफ पाने के लिए मरते, और तू है कि ऐसी लाइफ को रिजेक्ट करने जा रहा है. अरे भाई, तेरे नसीब है जो तुझे इतना कुछ मिला है. यू शुड लिव इट, यू शुड चेरिश इट मैन, एन्जॉय इट. સ્વામી, આટલા વિપુલ પ્રમાણમાં તમને ભોગ સુખો પ્રાપ્ત થયા છે, તે ભોગવવા માટે જ તો મળ્યા છે, ને તમે એમને છોડવાનું વિચારો છો? કેમ? મને તમારી આ વાત કઈ સમજાતી નથી. અને જો સાધુ જ બનવું હોય તો પછી પણ બની શકાશે. તમે જેવી રીતે ધન વૈભવ અને સ્વજનોમાં સુખ જુઓ છો, યૌનકાલને ભોગ સુખ ભોગવવાનો કાળ સમજો છો, તેવી જ રીતે હું પણ માનતો હતો. પણ જે દિવસે મેં ગુરુજીની વાણી સાંભળી, મારી ભીતરની આંખો ખુલી ગઈ. મેં એમની વાતો બહુ વિચારી. એમની વાતો મને સત્ય લાગી. 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય ભોગનું સુખ ક્ષણિક હોય છે, અલ્પકાલીન હોય છે. એનું પરિણામ દીર્ઘકાલીન દુઃખનું જ હોય છે.
અને વૈશ્વિક સુખોના અનુરાગમાંથી દુઃખ જ જન્મે છે. આ વાત જ્યારે મને ખબર પડી ત્યારે મારું મન વિરક્ત બની ગયું. જે વિષયોમાં મને સુખ દેખાતું હતું એ જ વિષયોમાં મને દુઃખ દેખાવા લાગ્યું. સ્વામી, આ તમારી એક પ્રકારની સમજણ છે. વાસ્તવિકતા તો જુદી છે. મધુર શબ્દ સાંભળવાથી સુખ અનુભવાય છે. સુંદર રૂપ જોવાથી આનંદ થાય છે. સુગંધ મનને પ્રસન્ન કરી દે છે. પ્રિય ભોજન સુખ આપે છે. પ્રિય પાત્રના સંભોગથી અપૂર્વ સુખનું સંવેદન થાય છે. સ્વામી, આ આપણા સૌના અનુભવની વાત છે. વાસ્તવિક છે આ અનુભવ. એને છોડીને તમે એક પ્રકારની સમજણને અનુસારી આ સુખોનો ત્યાગ કરવાનું વિચારો છો, તે તમારી મોટી ભૂલ મને લાગે છે. It is kind of understanding you have learned. In real life, world is different. Happiness is different. ધ્યાનમાં જેવી રીતે મન અને ઇન્દ્રિયોના સંયોગથી વૈશ્વિક સુખનો અનુભવ થાય છે, તેવી જ રીતે આત્માનો પોતાનો એક સ્વતંત્ર સુખ અનુભવ હોય છે. ઇન્દ્રિયો અને મનના સંયોગ વિના આત્મા પરમ સુખ અનુભવી શકે છે અને એ અનુભવ પણ વાસ્તવિક હોય છે. પરંતુ એ અનુભવ પામવા માટે વૈશ્વિક સુખોને ત્યાગ કરવો પડે છે. વળી વૈશ્વિક સુખો કરતા આત્માનો સુખ અનુભવ દીર્ઘકાલીન હોય છે. આત્માનો સુખ અનુભવ સ્વાધીન હોય છે, निर्भय હોય છે અને શાશ્વત હોય છે. देख मोक्षित, ये जो तू बोल रहा है ना, ये तेरे शब्द नहीं है. हो सकता है तूने इसे कहीं पढ़ा हो या तेरे गुरुजी के शब्द हो. બુદ્ધિમાન પુરુષ કોઈની પાસેથી સાંભળેલી વાતો પર જલ્દી વિશ્વાસ નથી કરતો. એટલે નાની ઉંમરમાં તમે આત્મસુખના અનુભવની વાત કરો છો, તે ના સમજાય એવી છે. मोक्षित, तूने हार्डली टाइम स्पेंड किया है अपने गुरुजी के साथ, तो फिर इतने कम समय में तू आत्म सुख की बात कैसे कर सकता है? Have you experienced it ever? If yes, then explain it. સદગુરુ વાણી તો માત્ર એક નિમિત્ત બનતી હોય છે, એક આલંબન બનતી હોય છે. એ વાણીના સહારે મનુષ્ય સ્વયં ચિંતન કરવાનું હોય છે. ચિંતન કરતા કરતા એ વાણીનું મર્મ સમજાતું હોય છે. હું એ મર્મ પામ્યો છું. તેથી વૈશ્વિક સુખોનું મારું આકર્ષણ નાશ પામ્યું છે. વૈશ્વિક સુખોનો જરાય રાગ હવે મારા મનમાં રહ્યો નથી. સ્વામી, તમારી જાત માટે તમે કરેલો વિચાર મને ગમ્યો, પરંતુ તમારે શું તમારા માતા પિતાનું વિચાર ન કરવો જોઈએ? એમના પ્રત્યે શું તમારા કોઈ કર્તવ્ય નથી? તમે આ બધાનો ત્યાગ કરીને સાધુ બની જશો તો તમારા પ્રત્યે અગાઢ પ્રેમ ધરાવનારા આ સ્વજનો કેટલા દુઃખી થશે? શું આ બધાને દુઃખી કરીને તમે સુખી બનશો? મને ખબર હતી કે આ પ્રશ્ન મને પૂછવામાં આવશે જ, અને ફક્ત મને નહીં, આ પ્રશ્ન દરેક દીક્ષાર્થીને બાય ડિફોલ્ટ પૂછવામાં આવે જ છે. બટ ટ્રસ્ટ મી, મેં આ ડિસિઝન લેતા પહેલા મારા પરિવાર વિશે વિચાર્યું જ છે. લેટ મી એક્સપ્લેન હાઉ. સમજો કે એક આખો પરિવાર જેલમાં ફસાયો હોય અને જેલને જ પોતાનું ઘર માની બેઠો હોય, અને મને એક દિવસ સૂઝ પડે કે હકીકતમાં આપણું ઘર નહીં પણ એક જેલ છે. અને જ્યારે મને એમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો મળે ત્યારે પહેલો પ્રયત્ન તો એ જ હશે કે આખા પરિવારને એક સાથે બહાર કાઢવો. પણ જ્યારે પરિવારવાળા મના કરી દે ત્યારે શું કરવું? ત્યારે પહેલા હું બહાર નીકળું અને પછી એ લોકોને બહાર કેવી રીતે કાઢવા એનો રસ્તો કાઢું. અને બીજી વાત, જો હું શરીરની ચિંતા કરીશ તો આ ભાવમાં એ લોકોને સહાય જરૂર મળશે. હું એક હાથમાં એમને લાકડી આપીશ અને બીજા હાથમાં મારો હાથ આપીશ તો એ લોકો લપસતા કે પડતા તો બચી જશે, એમનું શરીર સાજુમાજુ રહેશે. પણ જો હું એમના એક હાથમાં પ્રભુ આજ્ઞારૂપી દાંડી આપીશ અને બીજા હાથમાં મારા સદગુરુનો હાથ આપીશ તો એ લોકો ભવે ભવ અધોગતિ એટલે કે દુર્ગતિમાં પડતા બચી જશે અને ઉત્તર એ મોક્ષ ગતિને પામશે. मोक्षित, दीक्षा तुम बाद में भी ले सकते हो ना? હે પ્રાણનાથ, તમે અમારી સાથે મનગમતા સુખ ભોગવીને પછી દીક્ષા ન લઈ શકો? હા,
As you know, there are many people who spend their time in bhakti work, but after their retirement age. और बहुत सारे ऐसे महाराज साहब भी होंगे जिन्होंने संसार जीवन जी के दीक्षा ली हो. હું સંસારના સુખો પ્રત્યે વિરક્ત બન્યો છું. મારા મનમાં એકમાત્ર મોક્ષ સુખની ઝંખના છે. સંસારના સુખો મને નીરસ લાગે છે. જે માણસને ફાંસીની સજા થઈ હોય તેને રસભર ભોજન આપવામાં આવે, સુંદર વસ્ત્ર આપવામાં આવે કે કિંમતી અલંકાર આપવામાં આવે તો શું એને ગમશે? એ વસ્ત્રમાં, એ ભોજનમાં, એ અલંકારમાં સુખ મળશે નહીં ને? એમ જ મને મૃત્યુ સામે ભાસે છે. અનિશ્ચિત મૃત્યુ, ગમે ત્યારે ભરખી જનારું મૃત્યુ. કહો પછી આ બધા ભોગ સુખો ગમશે ખરા? વૈશ્વિક સુખનો ઉપભોગ દુઃખને નોતરે છે. આ વાત જાણ્યા પછી સુખ ભોગવવા મન રાજી કેવી રીતે થાય? એટલે જ હું ત્યાગના સીધે રસ્તે ચાલવા ઈચ્છું છું. સીધે રસ્તે ચાલનાર સુખી થાય છે અને આડે રસ્તે ચાલનાર દુઃખી થાય છે. હે નાથ, તમે પ્રત્યક્ષ સુખને છોડવાની વાત કરો છો અને પરોક્ષ સુખને લેવા દોડી રહ્યા છો. આવું કથની કથનીનું અંતર તમારા જેવા શ્રેષ્ઠ પુરુષને શોભતું નથી. મોક્ષી, તમને સમજાતું નથી. એટલે એક બાજુ તું આ બધા સુખોથી દૂર ભાગવા માંગે છે અને બીજી બાજુ તું મોક્ષ સુખ પામવા માંગે છે. એટલે સુખ તો સુખ જ છે ને, પછી તું કોઈની પણ પાછળ દોડ. તો પછી આ મોક્ષ સુખ અને બીજા બધા સુખોની વચ્ચેનું અંતર શું છે એ સમજાવો. હું અનિત્ય, પરાધીન અને ભય ભરેલા સુખોને ધિક્કારું છું. નિત્ય, સ્વાધીન અને નિર્ણય સુખોને આવકારું છું. એવા શાશ્વત સુખ ધર્મ પુરુષાર્થથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. जो सुख बाकी चीजों पर डिपेंड करता है वो सुख में मैं नहीं मानता. जो सुख मेरे कंट्रोल में है, मेरा है, सदा के लिए मेरे पास रहेगा, ऐसा इमॉर्टल सुख मुझे पसंद है. मॉम, डैड, भाई, बहन, पत्नी, इनमें से कोई भी दुर्गति होने से बचा नहीं सकता, ना ही सदगति दिला सकता है. अरे साचो मित्र पण ओळखी નથી શકાતો. આપણું શરીર રોજ આપણી સાથે હોવા છતાં મૃત્યુ થતા સાથે આવતો નથી. અરે સગા સંબંધીઓ પણ ખાલી સ્મશાન સુધી આવે છે વળાવવા માટે. પરંતુ ધર્મ જ છે જે મૃત્યુ પછી પણ સાથે આવે છે અને કલ્યાણ કરે છે. આ દ્રષ્ટિએ ધર્મ જ સાચો મિત્ર થયો ને. ધર્મથી જીવ સદગતિ પામે છે અને ધર્મ જ જીવને દુર્ગતિમાં પડતો બચાવે છે. એટલે જ હું ધર્મ પુરુષાર્થ કરવા કટિબદ્ધ થયો છું. मैं घंटों तक अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ चर्चा करता रहता. उनके साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम खूब रंग लाता. हर चर्चा मेरे लिए एक टास्क होता था. मेरी दलीलें सुनकर सब लोग चुप हो जाते, पर कभी कभी मतभेद इतना ज्यादा हो जाता कि वे लोग डिबेट छोड़कर चले जाते. मेरा मकसद उनको नाराज करना या नीचा दिखाना नहीं होता. मैं तो बस ये चाहता था कि वो मेरी बात समझे, मैं क्यों दीक्षा लेना चाहता हूं वो समझे. पर आखिर में कुछ लोग मेरी बात समझते और कुछ लोग नहीं. જા બેટા, તને અનુમતિ છે. આપણા કુળનું નામ રોશન કરજે. વિશ યુ અ વેરી વેરી હેપી બર્થડે બેટા. થેન્ક યુ સો મચ. દુનિયાની સૌથી કિંમતી ભેટ આપી છે તે મને. I love you, Mama. I love you so much. હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું, સાચે. You are the best mummy in this world. વૈરાગી ઉપરનો રાગ, અનાસક્ત ઉપરની આસક્તિ, નિર્મોહી ઉપરનો મોહ, એટલે દુઃખ, અશાંતિ, ઉદ્વેગ અને સંતાપ. તે જ શીખવ્યું છે ને. મારે હવે દુઃખી નથી થવું. मेरे जन्मदिन पर ही मम्मी ने मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दी.
भला इससे सुंदर तोहफा क्या हो सकता है। ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। माँ की महानता का एहसास उस वक्त सबसे ज्यादा हुआ। माँ के अनन्य उपकार है मनुष्य प्रजाति पर, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक अटूट नाता होता है उसका अपने बच्चे के साथ। उसकी इच्छा के बगैर उसे छोड़कर चले जाना यानी उसके प्यार का, उसकी ममता का अपमान करने जैसा है। इसीलिए साधु महात्मा भी माता पिता की अनुमति के बगैर किसी को दीक्षा नहीं देते। जब जब माता पिता ने अपने बच्चों का त्याग किया है, तब तब धर्म की रक्षा करने वाले महापुरुषों का जन्म हुआ है। आज अगर हमारा जैन धर्म जिंदा है तो उसी माता पिता के कारण जिन्होंने जैन धर्म के लिए अपने बच्चों को त्याग किया। ऐसे माता पिता को कोटि कोटि वंदन। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर संसारी जीवन में रहकर मैंने कभी आपका मन दुखाया है या कभी आपको ठेस पहुंचाई है तो मुझे क्षमा करना। मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। दीक्षा लेने की अनोखी अभिप्सा तो पूरी हो गई, पर अभी और एक अभिप्सा बाकी है, अभिप्सा मोक्ष की।